وتماسكهم. ومن أعظم العناصر التي يتمكن فيها يكمن فيها سر قوتهم في تحقيق الإنجازات وخرق أمجاد الإسلام وانتشاره في جميع أنحاء العالم. وهذه المفاهيم المشتركة لدى جمهور الأمة الإسلامية التي اخترناها كمنطلق أساسي في تحقيق الوحدة المنشودة يجب أن يتم تفعيلها في المقام الأول على مستوى مجتمعاتنا المحلية وبيئاتنا الخاصة التي لا تخلو أحيانا من تقديرات غير صائبة للمواقف وتفضي إلى عدم التفاهم بين مكوناتها عليه. فإني أنادي من هذه الساحة الإسلامية الجامعة الشيوخ العلماء والأساتذة الحكماء قادة الرأي وأهل الحل والعقد للعمل على ترسيخ هذه القيم والنظرات المتسامعة إلى المجتمع المسلم والتماس أحسن المخارج لهم ودعم هذه الاتجاهات لدى العامة في مجالسهم ومداخلاتهم العلمية وساحات نشاطاتهم الدعوية على العموم وإقامة جسور من التواصل وتبادل الأفكار والآراء بينهم لتصحيح المسارات وإزالة سوء التفاهم وتكوين جبهة موحدة لخدمة الإسلام وتقديم صورة ذهنية عالمية مشرقة عن الإسلام تتشكل بمفردات التوادد والتراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى وتبديد الشكوك والظنون. وهذا ما نسعى إلى تعميقه في إطار نشاطات جمعية أنصار الدين التي اختارها لنا شيخ الإسلام مولانا الشيخ إبراهيم كخاصة حاضنة علمية عملية لإبلاغ رسالة الإسلام في مقاماته في دوائر الإيمان والإحسان. وحدد لنا الهدف الأسمى بقوله والأمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلى هنا وبه يرفع الجور العظيم وإنه بفيض ينار الدين رفع لوائي. فعدم تبيننا لهذا المبدأ في علاقاتنا الإسلامية هو الذي أورث الإسلام اليوم دمار وحراب دول محورية ونهب ثرواتها. ومراعاة لهذا المبدأ الإسلامي السامي قال العلماء الربانيون إن كان كفر رجل يحتمل ب99 وجه ويحتمل إسلامه بوجه واحد وفي الختام أشكر الشعب الموريتاني الشقيق من خلال هذه الوجوه النيرة والنجوم الهادية من كبار العلماء والمسؤولين الحضور على ما قاموا به من كرم الضيافة ودفع الحفاوة وحرارة الترحيب سائلا الله تبارك وتعالى الواسع العليم أن يتولى جزاءكم بأكرم ما عنده الجزاء الأحسن وتبقى موريتانيا وطن الإسلام ووطن الطريقة ووطن فيضتها وأن يرقيكم الله على الدوام ترقية آل الخصوصيات الكبرى ويوسع معاليكم الخير في جميع الأصعدة الدينية والعلمية والاقتصادية ويزيدكم من فضله الواسع وكرمه الجم وينعم عليكم دائما بالسلام والاستقرار وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين آمين. بعد هذا ñuy wax nag ci di tax ñu def conférence que li entre parenthèse rek la buñ def nii après dañ ko firil waaye ki ñu war a waxtaane mooy ki gën ci mbindeef moo gën ci képp ku am yonent bi wax na benn bés. Alhamdulillah, le cheikh tenait d'abord à vous remercier pour l'écoute et dire que ce que nous venons d'entendre n'était qu'une parenthèse par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui.
C'était donc un message destiné au peuple mauritanien qui le recevait il y a peu et il souhaitait le partager avec nous. Et ce qui fait, alhamdoulilah, qu'on est réunis aujourd'hui, c'est de parler de la meilleure des créatures qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui grâce à qui Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les choses entre les cieux et la terre. benn bés mos naa toog sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam était assis am na ñu nekk ci saalam yi. et des personnes étaient réunies dans son salon. ñu doon waxtaanee may yàlla may yonent yi. Et ils échangeaient au sujet des dons divers qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fait aux prophètes, aux différents prophètes. am ñu ne Ibrahima li mu am kenn am ko. Certains avaient dit qu'Ibrahim alayhi salam, ce qu'Allah lui a fait comme grâce, d'autres personnes ne l'avaient. am na ñu ne Youssouf li mu am kenn amu ko. D'autres soutenaient que Youssouf alayhi salam, ce qu'Allah lui avait donné, personne ne l'a eu. am na ñu wax ne Isa li mu am kenn amu ko. Et d'autres dirent encore que Isa alayhi salam, ce qu'Allah lui avait fait comme grâce, personne ne mu l'avait. leen di dégg. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les entendait. mu daal di ubbi rek ñëw fekk leen fi ñu toog. Il ouvrit sa porte et les vit assis comme nous sommes ici. ne dégg naa li ngeen wax. Je vous ai entendu dire. waaye ñëpp ñu ngeen tudd ñooñu ñëpp. Et alors, tous ceux dont vous avez parlé, bu ñu ñëwoon tey fii bu ñu dundaatoon tey. s'ils se mettaient dans ce monde actuel, présent aujourd'hui, il faut que ñu topp wala duñ nekk jullit. ils seraient tous derrière moi, sinon ils ne seraient pas des croyants. kon kooku mooy gën ji mbindeef. C'est celui-là que l'on appelle la meilleure des créatures. mos naa toog di waxtaan ak taalib sahabaam yi. Un jour, il discutait avec ses sahaba. Seydina Omar mu dégg yonent bi mu wax ne. Seydina Omar alayhi salam entendu le prophète dire. kenn ci yéen gawam du mat fekk gënul ma ci boppam. ak lépp lu mu am. Il a entendu dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam signalait que vous ne serez jamais de véritables croyants que lorsque vous aurez atteint un niveau de conviction que croire à ma personne est meilleur que tout autre. Seydina Omar ne ko maa ngi lay seedeel ne. Seydina Omar alayhi salam lui dit que je témoigne que. yaa ma gën a lépp lu dul suma bakkan bi nekk sama biir. Tu es meilleur que tout et j'adhère à ta totalité hormis ma vie, ma propre vie. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kenn gëmam du mat fekk gënalu ma ko bi dundam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui rappela à nouveau que personne ne sera véritablement un croyant si ce n'est qu'il a atteint le degré intime de conviction que lui vaut plus que sa propre vie. mu ne maa ngi gën ci ki la yónnee yaa ma gënal suma bakkan bi sax. Omar alayhi salam lui dit alors je suis convaincu à partir dorénavant que tu es ce qu'il y a de mieux même pour ma propre vie. mu ne ko al-aana yaa Omar. Il lui dit tu es dedans Omar. léegi nga soog a gëm yàlla. Maintenant tu es vraiment dedans Omar. kon koo xam ne boo ko bëggulee. Donc celui dont si on n'adhère pas totalement à lui. yàlla dafay négliger sa mboolem jëf. Allah subhanahu wa ta'ala néglige l'essentiel, toutes nos œuvres. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, bi mu ñëwee indi l'islam. quand il est arrivé et amenant l'islam, moom rek moo doon jullit. lui seul était musulman. Makka yëpp ne kenn lii du fi jóg mu ko ci àddina. Toute la Mecque avait dit que cette religion dont parle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ñeneen topp ko ci loolu. D'autres l'ont suivi dans cela. waaye yonent bi xamoon na li tax mu wax li mu wax. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam savait pourquoi il avait affirmé cela. yàlla garantir na ko ne sa diina ji danaa ko yóbbu fu ne. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait offert une garantie que sa religion, il la propagerait à travers le monde. moo tax diina jaa ngi fii ci Paris. C'est pourquoi cet islam est ici en France. boo demee Thaïlande ma nga fa. Si tu vas en Thaïlande, tu y trouveras l'islam. boo demee Chine ma nga fa. Si tu vas en Chine, l'islam y est. addina bi yëpp foofa dem da nga fekk l'islam. Partout dans le monde où on peut se rendre, l'islam y est déjà. kon l'islam mooy diina dëgg. Donc l'islam est la religion de la vérité. l'islam nag moom. L'islam donc, lu muy firi. son véritable sens, mooy nga gëm yàlla ci sa xol ba mu mat sëkk. c'est de croire en Dieu pleinement dans son cœur. et jëfee li la yàlla sant. Et d'œuvrer et d'agir selon les recommandations de Allah subhanahu wa ta'ala. su fekkoon ne gëm yàlla rek dana doy. Si seulement croire en Dieu suffisait.
Donc, si seulement croire en Dieu suffisait, on aurait demandé à personne de jeûner, de dîner et de faire leur Hajj. Donc, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous ses créatures. L'être humain est ce que Allah préfère le plus parmi ses créatures. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donnait l'ordre à la plume, al-qalam, en lui disant écris ce qui existe et ce qui existera dans le futur, le stylo écrivait, la plume. Et Allah le qalam disait donc ceux qui se sont proprement fait, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala les châtira. Ceux qui obéiront à mes recommandations, Allah subhanahu wa ta'ala les bénira et les gratifiera. Dans chaque créature, dans chaque communauté, c'est ce que l'on fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rétribue. Quand il écrivait cela jusqu'à l'arrivée à la Ummah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la plume a voulu écrire cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui intima l'ordre de s'arrêter et de ne pas écrire ce qu'il voulait. C'est à ce moment-là que la plume s'est effrayée et qu'elle s'est même fendue. Donc c'est pourquoi depuis cette époque, pour se servir d'une plume, il faut qu'il y ait cette fameuse fente. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sa umma, Allah l'adore, l'aime. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la plume, dit, écrit que c'est une umma qui va commettre beaucoup de péchés. Mais c'est Allah le pardonnateur éternel. Et il leur pardonnera tout ce qu'ils peuvent faire. C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que tu es dans ce monde à commettre des péchés, en commettre, et qu'à un moment donné tu te repentes. Il dit que lorsque le musulman se repent, Allah subhanahu wa ta'ala l'excuse tous les péchés qu'il a pu commettre. Alors pourquoi cela? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la Ummah Rasul. Il nous a choisi pour Vous êtes donc de cette communauté qui est la plus belle des communautés que j'ai pu créer ici-bas. Alors, on se pose la question, pourquoi sommes-nous cette communauté-là? C'est ce que le Coran a dit après cette affirmation. Après avoir affirmé que vous êtes la meilleure des créatures parmi les créatures. Il a enseigné qu'il faut se recommander la droiture et l'honnêteté. Et il a recommandé également Donc ces recommandations-là, que je voudrais que le cheikh me traduise en bon wolof, pour que je vous le donne en meilleur français possible. Donc, ce sont ces trois recommandations. Bismillah. Dieu a dit dans le Coran, vous êtes les créatures que j'ai choisies. Vous êtes la communauté de ce que j'ai choisi parmi toutes les créatures. Pourquoi? Parce que vous recommandez le bien, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah.
Voilà donc les trois critères majeurs. moo tax yàlla choisir xeet Muhammad. C'est pourquoi Allah a choisi la Ummatu Rasul sallallahu alayhi wa sallam. ummatu Muhammad nag. La communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on en parle. képp ku wax la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Tous ceux qui diront la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. ci nga bokk. Tu es membre de cette communauté. waaye li ko gën a dëgëral nag mooy. Mais ce qui le renforce maintenant. nga fonk sa julli. C'est de prendre au sérieux sa salat. fonk sa koor. De prendre au sérieux son siyam. fonk sa aj. Prendre au sérieux son hajj. fonk sa zakat. Et prendre au sérieux aussi la zakat, l'aumône. loolu ku ko def rek. Donc il dit que tous ces quatre critères, celui qui les fera, dugg nga ci loo bi nga xam ne yàlla yërëm na ko. il entre dans le lot de la communauté de ceux pour qui Allah accorde sa rahma. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en causerie un jour. benn waay jógee fële ci àll bi. Un monsieur est venu de loin. di ko yuuxu. Et il criait. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Et vous Mohammed, et vous Mohammed, et vous Mohammed. Sahaba yëpp a ngi mer waaye kenn ñi moo ko wax dara. Tous les Sahaba étaient fâchés, mais personne n'osait rien dire. bi mu agsee yonent bi lan la. Quand il est arrivé auprès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors qu'est-ce qui se passe? mu ne ko man dama laa bëgg. Alors il lui dit que moi je t'aime. te xam naa ne maa ngi yow fa ñuy dëkk ëllëg ci aljanna. Et je sais que toi et moi, là où on va habiter à l'au-delà, ce ne sera pas au même endroit. man kon nu ma la gën a jegee rek moo ma gën a ci àddina bi. Alors il lui dit puisque dans l'au-delà on ne sera pas au même endroit, ici-bas plus proche je serai de toi, mieux ce sera. yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam al mar'u ma'a man ahabba. nit ku nekk yaa ngi nekk ka nga bëgg yawmal qiyaamati. C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui répondit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que chaque individu tu seras aussi proche de celui que tu aimes fil akhir. moo tax saxaaba yi ni ñu ko mere woon bi mu naan yuuxu yonent bi. C'est pourquoi les Sahaba qui étaient fâchés après lui quand il interpellait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. mujj nañ ko gërëmee parce que moo tax yonent bi wax ne ku nekk ka nga bëgg nga nekkal. Ils ont fini par le remercier grâce à cette révélation-là que Rasoul a pu faire par sa cause. yonent bi wax na benn bés. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit encore une autre fois. ndax duma leen jàngal. Voudriez-vous que je vous enseigne loo xam ne moo gën julli. quelque chose qui est meilleur que la salat, moo gën koor. qui est meilleur que le jeûne, moo gën aj. qui est meilleur que le hajj, moo gën asaka. qui est meilleur que la moo zakat, gën jihaad ci yoonu yàlla bañ rey la. qui est encore de mourir martyr sur le champ d'honneur. yonent bi ne ko nit ñi ne ko gaaw ñu ci loolu. Alors les gens lui dirent Ya Rasulullah, dis-nous, enseigne-nous très vite. mu ne ngeen defar ñaari diggante yu yàqu. Il leur dit, alors ce qu'il y a de meilleur que cela, c'est de réparer une relation qui est en train de se casser. am na benn waay bu déggoon hadis boobu. Une personne qui avait appris cette hadith. ne man de dootuma juleetuma oratuma defatuma benn ci kii l'islam yi waaye bés ma gisee ñaari ñu xuloo rek ma dem defar leen. Alors un monsieur qui était là, qui apprend cette nouvelle, dit alors que moi la prière, le jeûne, les prières, le hajj et la zakat, ils peuvent m'attendre. Ma mission sur terre, ce sera de chercher les gens en conflit pour les réconcilier. Alors, si on exécute un peu la réflexion de ce monsieur, on aura abandonné de fortes recommandations. L'islam diine jàmm la. Donc l'islam est une religion de salam. Les gens ont essayé par tous les moyens de déstabiliser l'islam. Et depuis sa création, depuis que l'islam est créé, les gens combattent l'islam. Nuit et jour. Mais ils se trompent. Parce que ce dont Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, avant de créer quoi que ce soit, il a choisi l'islam comme étant la religion qu'il préfère lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi lui-même avant de créer quoi que ce soit. C'est lui qui vient et qui tente d'effacer cela. Et on peut lui dire que mon cher ami, tu rêves. L'islam donc, c'est la religion de la paix. Personne ne peut faire la promotion de l'islam par la guerre.
répartir par la haine. Personne ne peut la propager par la haine. kenn du ko saare ci bañante. Et personne ne peut faire la promotion de l'islam en faisant la promotion de la haine. bëggante. Il faut s'aimer donc, dimbalante. s'entraider, nekk benn. être ensemble. loolu mooy l'islam. C'est cela l'islam. kon yéen ñu leen di ndokkeel bu baax a baax. Il vous félicite et vous fait dire. parce que fi ngeen nekk ci dëkk bi. Là où nous sommes dans ce pays. di wax la ilaha illallah. Et dire la ilaha illallah. te yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. zikrullahi inda al-ghafilin. Zikrullahi inda al-ghafilin. tudd yàlla fañ ko fàttee. Prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala là où tout le monde l'a oublié. moo gën ngay xeex. Est meilleur que de combattre. ñëpp daw yoo nga des di xeex. Et dans ce combat, tout le monde fuit et tu continues le combat. yàlla may na leen loolu. Dieu nous a donné cela. yéen wax la ilaha illallah. Nous disons la ilaha illallah. ci communauté boo xam ne xamuñu yàlla. Dans une communauté qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. benn waaye dafa mos a toog ak man. Une personne était assise avec lui un jour. booba bàyyi ngi nekk hôpital américain ci Neuilly. À ce moment-là, Maulana Cheikh Ibrahim Niass était hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly. waa ji célèbre musicien la woon. Un célèbre musicien. ñu dagg tànkam bi. On l'avait amputé de la jambe. ma romb bureau ñëw toog ñuy waxtaan. Alors lui, Cheikh Mohamed El Amin, est venu le trouver à son bureau. mu ne ko yow la mu ne man yow musulman. Il lui posa la question de savoir s'il était musulman. mu ne ko je l'espère. Il lui répondit qu'il l'espère. mu ne man de yàlla su ma ko ne mënoon naa koo taaj. Alors il lui dit, alors c'est le monsieur qui lui dit, moi si je pouvais m'entretenir avec Allah, dinaa ko wax sumay quatre vérités. je lui dirais mes 4 vérités. ma ne ko soo ko mënoo taaj rek. Il lui dit, alors si tu n'arrives pas à le faire, xamal ne kooku du yàlla. alors donc si tu n'arrives pas à le faire, sache donc que ce n'est pas Allah. yàlla mooy dominateur. Allah subhanahu wa ta'ala est le dominateur. kenn mënu koo dominer. Personne ne peut le te dominer. lu mu jàpp rek kenn mënu koo yàq. Tout ce qu'il tient à la main, personne ne peut lu détruire. mu joxe kenn mënu koo xañe. Tout ce qu'il donne, personne ne peut le reprendre. ku yaakaar yaakaaral yàlla. Celui qui doit mettre sa foi, sa conviction sur quelque chose, qu'il le mette sur kuy Allah. ñaan ñaanal yàlla. Celui qui demande quelque chose, qu'il le demande à Allah subhanahu wa ta'ala. kuy muslul yàlla. Celui qui demande la protection, qu'il la demande à Allah subhanahu wa te ta'ala. boo ko defee ba pare nag. Et si tu le fais, après avoir fini de nga le faire, jàng taarixul islam. tu demandes les fondements de l'islam. jàng ko bu baax a baax. Et tu l'apprends bien comme il faut. xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu sauras que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, def na li ko war. il a fait ce qu'il devait faire. mooy ne C'est donc, tasaare na l'islam. il a propagé l'islam ni nga ko war a doxalee. comme il aurait dû le faire. benn waaye dafa ñëw ci moom sallallahu alayhi wa sallam. Une personne est venue rejoindre Rasoul sallallahu alayhi ne wa ko sallam. ne ko man de Et il lui dit, et moi là, gëm naa la. je te crois, gëm naa yàlla. je crois en Allah.